عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی آج بھی جاری۔ عید کے پہلے روز قصائیوں کے ستائے آج قربانی کر رہے ہیں۔ پہلے دن خوب کمائی کرنے والے قصابوں کا دوسرا دن بھی بک۔ اناڑی قصائی بھی شہریوں کو لوٹنے میں مصروف۔ کسی نے اونٹ قربان کیا تو کسی نے بیل، بکرے اور چھترے۔ ساہیوال اور صادق آباد میں قربانی کے جانور موسمی قصابوں پر بھاری پڑ گئے۔ اناڑی قصابوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جانوروں پر قابو پایا۔ کل کے میزبان آج بنیں گے مہمان۔ خواتین نے کچن کا ہولڈ سنبھال لیا۔ مہمانوں کی آؤ بھگت کے لیے انواع اقسام کے پکوان بنیں گے۔ منچلوں نے باربیکیو کا پلان بنایا۔ ٹکوں، چامپو اور کی محفلیں سجیں گی۔ بچے بھی موج مستی کے لیے تیار۔ عید کے پہلے روز کسی نے نہاری اور کلیجی بنائی تو کہیں قورمہ اور نمکین گوشت پکایا گیا۔ شہریوں نے مٹن کڑاہی پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے۔ عید کے دوسرے روز سیر سپاٹوں کا پروگرام۔ شہری پارکوں اور تفریح گاہوں کا رخ کریں گے۔ سیاح بھی گھروں سے نکل پڑے۔ شمالی علاقوں میں عید گزارنے کا ارادہ۔ ملکہ کوہسار، سوات، نارنگ، کاغان، آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں کا رخ کر لیا۔ عید کے پہلے روز بچوں نے خوب سیر سپاٹے کیے۔ لاہور کے سفاری زو کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کراچی کے سفاری پارک میں بچوں نے ڈائناسور کی سواری کی۔ اسلام آباد کے شہری بھی گوشت کی تقسیم کے بعد پارک میں پہنچے۔ کوئٹہ میں بچوں نے میلے میں جھولے جھول کر عید کا پہلا روز یادگار بنایا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے بادل آ پہنچے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی انٹری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں بارش۔ بونیر، پارا چنار اور لوئر دیپ میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم سہانا۔ کراچی کے علاقے میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ ورلڈ کپ میں شکست کے بعد قومی ٹیم فلوریڈا سے وطن واپس روانہ۔ کپتان بابر اعظم، حارث رؤف، عماد وسیم، اعظم خان، محمد عامر سمیت 6 کرکٹرز ٹیم کے ساتھ واپس نہیں آئے۔ کرکٹر دبئی سے مختلف پروازوں میں اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ بابر اعظم 22 جون کو پاکستان واپس روانہ ہوں گے۔ محمد عامر ایک روزہ دورہ امریکہ میں رکنے کے بعد ڈربی شائر جوائن کرنے انگلینڈ جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم در حقیقت ٹیم ہی نہیں۔ کوئی کھلاڑی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ T20 ورلڈ کپ میں بدترین شکست پر ہیڈ کوچ گیری کرسٹن برس پڑے۔ کھلاڑیوں سے گفتگو میں کہا کہ بہت سی ٹیموں کے ساتھ کام کیا، ایسی صورتحال کہیں نظر نہیں آئی۔ کون سا شارٹ کپ کھیلنا ہے کس کو علم نہیں۔ کھلاڑی سکلز لیول پہ بہت پیچھے ہیں۔ جو سکلز فٹنس بہتر کرے وہی ٹیم میں رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قازقستان صدر سمیت کویتی اور ملائیشین ہم منصب کو ٹیلی فون۔ عید کی مبارکباد۔ کویت کے وزیر اعظم کا پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اظہار دلچسپی۔ مشترکہ اہداف اور مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی کاز کے لیے ملائیشیا کے اصولی مواقف کو سراہا۔ دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے پر شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا قازقستان صدر کو فون۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت اور سرمایہ کاری میں وسعت دینے پر اتفاق۔ قازقستان صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو فون۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا پوری قوم سرحدوں پر وطن کی حفاظت پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے سربراہان کی پیشہ ورانہ قیادت میں ہمارے جوان دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں۔ بھارت کے سیاسی مقاصد کے لیے جعلی فلیگ آپریشن معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔
आर्मी चीफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपा सालार का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा, जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और ईद मनाई। LOC पर जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर के मसले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इआदा किया और कश्मीरियों पर भारत की जुल्म बर्बरियत की मज़म्मत भी की। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और जवानों के बुलंद आज़म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइसे फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। ईद के बाद सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली का इम्कान। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को फ़ोन। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म ने कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सदीकी को भी फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं में ईद के बाद अहम हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सफाई के इंतजामात और हुकूमती मशीनरी की निगरानी के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज ने बेहतरीन इंतजामात पर LWMC के एहलकारों को शाबाश दी। अफसरान और अमले के जज्बा खिदमत को सराहा। पंजाब में सेफ सिटी कैमरास के जरिए सफाई सुथराई की निगरानी जारी है। मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों समेत सड़कों, चौराहों और गलियों की सफाई के खुसूसी इक़दाम किए गए। कराची में सफाई के लिए जामे प्लान बनाया है। शहर से 3 से 4 रोज में 98,000 आलाइशें और बाक़ियात उठाई जाएंगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 25 टाउन्स में 99 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सब टाउन्स ग्राउंड पर नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मौलाना हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं। वो PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। यूसुफ रजा गिलानी का नून लीग से तहरीरी मुआहदों पर अमल दरामद करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मौलाना और PTI के इश्तराक से अपोजिशन की सियासत में इंतशार नहीं आएगा। मौलाना की मुसालिहत जमहूरियत पसंदी गालिब रहेगी। जिन लोगों ने मुल्क को बार बार लूटा उन्हें इक़्तिदार में बिठाकर बड़ा जुल्म किया गया। इस्लाह ना की गई तो कौम अपने हक के लिए निकलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए निकले तो कश्तियाँ जला कर निकलेंगे। नुकसान उनका होगा जो कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक के खिलाफ तहरीक चलाने की धमकी। PTI पहले अपनी गलतियों की माफी मांगे फिर आगे चले। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है बिजली पानी के रेट तब कम होंगे जब सब टैक्स देंगे। अपनी जाती अना को खत्म करके मुत्तहिद होकर ईद की खुशियां मनाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मुलाकात। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने 24 जून को सिंध में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने सदर को ईद की मुबारकबाद भी दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। जो बाइडन का अपने बयान में गजा में जंगबंदी पर जोर, कहा जंग के खात्मे इंसानी बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज़मीन का रमी जमरात के बाद खाना काबा पहुंचकर तवाफ़ ज़ियारत। हुजाजे कराम रात मिना में गुजारेंगे। मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अराफात में भी बादल जमकर बरसे। बाराने रहमत से मौसम सुहाना, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। और गिलाफ़े काबा बनाने वाली फैक्ट्री ने नया गिलाफ तैयार करके बैतुल्लाह के खरीद बरदार के हवाले कर दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा साउद बिन मिशाल ने वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल अरबिया के हमरा नया गिलाफ़े काबा